1 Peter chapter 5 verse 6 and 7. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. When you have any problem in your life, the problems, the sicknesses, anything that you cannot be resolved in your life, and any hopes you are waiting, sometimes you're waiting for a long time, and people we think, oh, this is already past, it's gone, and it's I was waiting so long, and when it's going to be done, things like that. But the Lord is saying, humble yourself. And when you humble, he is the mighty God. He's gonna keep you under his mighty hand, and he will bless you. He will lift you up in due time, because he is the on-time God. He's never be late. He never be hurried to do anything. He gonna give you everything what you hope for, what you waited for, everything you suffered, whatever you have suffered, everything he gonna resolve. He gonna kept you be free, and everything will happen on time. Lift you up due time. I will say it again. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Also verse 10 and 11 it says, and the God of all grace, he is the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ. He have called us to his eternal glory in Christ. After you have suffered a little while, we may suffer things in a little while, and sometime in a long period of time. Sometime it can be a month, 5 months, it can be a year, maybe more than a year. Even though we have suffered for a while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. That's the promise from God. He will make you restore back again whatever you lost in your life, and he is the restoration, and himself restore you and make you strong. He gonna strengthen you and firm and steadfast. Amen. To him be the power forever and ever. We're gonna praise him forever, because he is the eternal God. He is the powerful God. He is almighty God. He will lift you up, and he will give you everything that he may lift you up in a due time. He will bless you on time, right in the moment, in the name of Jesus. And also give him the glory. To him be the power forever and ever. Amen. 1 Petrus 5 6 7 සහ 10 11. සාමාන්‍ය අවවාදයටද කියනවා, එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ සුදුසු කාලයේදී නුඹලා උසස් කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට යටත් වෙයල්ලා. උන්වහන්සේ කියනවා, අපි මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයක් අපිට මේ ආකාරයට විය යුතුයි, ඉක්මනින් විය යුතුයි, මට බලාගෙන ඉන්න බෑ, ඒ වගේ සිතිවිල්ලනේ ගන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඇවිල්ලා. ඉතින් උන්වහන්සේ කියන්නේ, උන්වහන්සේ අපේ සියලුම දේ දන්න දෙවියන් වහන්සේ ලෙස උන්වහන්සේ කිසිසේත් මිනිස්සුෙකුගේ කාරණාවල් ඉෂ්ට කරන්න, මිනිස්සුෙකුගේ බලාපොරොත්තු
බලාපොරොත්තු එතකොට මිනිස්සු ඉල්ලීම් කරන උන්වහන්සේට යාඥා කරලා බලාපොරොත්තුෙන් බලාගෙන ඉන්නා වූ කාරණාවල් එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුකුගේ යම් කිසි රෝග පීඩාවක ඉන්නවද මොන දෙයක් වුණත් අපි මිනිස්සුයෙකුට ඕන අවශ්‍ය මේ මොහොතේ දැන් කියලා සිදු වෙන්න යන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියන්නේ නියම කාලයට නුඹලාව උසස් කරන පිණිස නියම කාලයේ සියලුම දේවල් ලබන පිණිස නුඹලා උන්වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට යටත් වෙයලා කියලා තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. උන්වහන්සේ කියනවා නුඹලා ඒ ආකාරයට උන්වහන්සේගේ හස්තයට යටත් වෙලා සිටියොත් ඒව උන්වහන්සේ සුදුසු කාලයේදී නුඹලාව ඒ ප්‍රශ්න කාරණාවල් වලින් ගලවලා නුඹලාව උසස් කරනවා කියලා තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. එවිට උන්වහන්සේ කියනවා යටත් වෙලා උන්වහන්සේ නුඹලා ගැන සලකන බැවින් නුඹලාගේ හැම කරදර උන්වහන්සේ පිට තබාපල්ලා. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රකාශ වෙන්නේ උන්වහන්සේ අපේ සියලුම දේ දන්න දෙවියන් වහන්සේ ලෙස උන්වහන්සේ අපිට කියනවා අපි සෑම මිනිසෙකුටම උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ නුඹලා ගැන සලකන බැවින් උන්වහන්සේ අපි ගැන සලකලා නියම කාලයේ නියම දේ සුදුසු ලෙස සුදුසු ආකාරයට උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන පිණිස නුඹලාගේ හැම කරදර උන්වහන්සේ පිට තබාපල්ලා. අපි උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා උන්වහන්සේට බාර දීලා අපේ සියලුම කාරණාවල් අපි උන්වහන්සේ පිට තැබුවේ නැති වුණොත් අපිට අවශ්‍ය දේ වෙන්න යන්නේ නැහැ, සිදුවෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒවයි අපිට ඕන ආකාරයට සිදු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සදාකාලික නැති දෙයක්. ඒක සදාකාල නැහැ. අපේ සියලුම දේ දන්න දෙවියන් වහන්සේ ලෙස උන්වහන්සේ අපිට කියනවා අපි සෑම මිනිසෙකුටම උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ නුඹලා ගැන සලකන බැවින් උන්වහන්සේ අපි ගැන සලකලා නියම කාලයේ නියම දේ සුදුසු ලෙස සුදුසු ආකාරයට උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන පිණිස නුඹලාගේ හැම කරදර උන්වහන්සේ පිට තබාපල්ලා. අපි උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා උන්වහන්සේට බාර දීලා අපේ සියලුම කාරණාවල් අපි උන්වහන්සේ පිට තැබුවේ නැති වුණොත් අපිට අවශ්‍ය දේ වෙන්න යන්නේ නැහැ, සිදුවෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒවයි අපිට ඕන ආකාරයට සිදු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සදාකාලික නැති දෙයක්. ඒක සදාකාල නැහැ. බත් උන්වහන්සේ තුල උන්වහන්සේ පිට සියලුම කාරණාවල් තබලා උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට යටත් වෙලා උන්වහන්සේ සුදුසු කාලයේදී ආශිර්වාද කරකනකන් සිටියොත් තමයි ඒ දේ නියම ඉටර්නලි ඒ කියන්නේ සදාකාලයේ කියන දේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. සදාකාලයේ ආශිර්වාදය උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුව අපිට සිදු වෙන්න යන්නේ. ආමේන්. ඉන්පසු verse 10 එකේ කියනවා නුඹලාගේ ඇදහිල්ලේ ස්ථීරව සිට යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටපල්ලා. අපිට උන්වහන්සේ කියනවා ඇදහිල්ලේ ස්ථිරව සිටින්න කියලා. ඇදහිල්ලේ ස්ථිරව සිටින්න, යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටින්න. යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටින්න කියලා කියනවා. යක්ෂයාට අපි විරුද්ධව සිටින්නේ කොහොමද? යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටින්නේ අපි අපේ කාරණාවල් ඉෂ්ට වෙනකන් අපේ බලාපොරොත්තු අපි උන්වහන්සේට බාර කළා. ප්‍රශ්න කරදර මොන දෙයක්ද අපි බාර කළා. අර උන්වහන්සේ පෙර කිව්ව විදිහටම අපි යටහත් වෙලා උන්වහන්සේගේ හස්තයට යටත් වෙලා උන්වහන්සේ දෙස බලමින් ඒ ආකාරයට ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නොවුනොත් අපි යක්ෂයාට හසු වෙනවා. යක්ෂයාට යටත් වෙන්න යනවා. ඇයි? අපි කලබල වෙලා අපිට ඕන දේවල් කරගෙන අපි උන්වහන්සේගේ නොවන්නා වූ අපි නපුරු කම් වලට විවිධාකාර ඇබ්බැහි කම් වලට හදිසි තීරණ අරගෙන
එවැනි දේවල් ඇවිල්ලා යක්ෂයාගේ දේ නේද? අනවශ්‍ය උන්වහන්සේගේ නොවන්නා වූ දේ. ඒකයි අපි ඒක කරොත් එහෙම අපි යක්ෂයාට විරුද්ධව නෙවෙයිනේ සිටින්නේ. අපි යක්ෂයාට යටත් වෙන එකක් එතකොට වෙන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේ කියන්නේ එහෙම නෙමේ. නුඹලා විශ්වාසවන්තව උන්වහන්සේගේ හස්තයේ බලයට යටත් වෙලා නුඹලා උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරමින් උන්වහන්සේට සියල්ල පාර කරලා අපි උන්වහන්සේ තුල ඇදහිල්ලේ ස්ථිරව සිටියොත් එතකොට අපි යක්ෂයාට විරුද්ධවනේ සිටින්නේ. එහෙම ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එවිට මොකද සිදුවෙන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තමන්ගේ සදාකාල තේජසට නුඹලා කැඳවාගත් සියලු කරුණාවේ දෙවියන් වහන්සේම උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා අපේ කවුද? සියලු කරුණාවේ දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් ඒ දෙවියන් වහන්සේම නුඹලා සුවල්ප කලක් දුක් විඳ පසු අපි ප්‍රශ්න කාරාවල ගිහිල්ලා අපි සුවල්ප කාලයක් දුක් විඳ පස්සේ හැබැයි උන්වහන්සේ නියම කාලේ සියල්ල සපයන දෙවියන් වහන්සේ ලෙස නුඹලා සම්පූර්ණ කර ස්ථිර කර ශක්තිමත් කර පිහිටවන සේක. මොනවාද අපිට එහෙම වෙන්නේ? එතකොට අපි යක්ෂයාට විරුද්ධව අපි උන්වහන්සේ තුල යක්ෂාවි ඇදහිල්ලේ ස්ථිරව ඉඳලා උන්වහන්සේගේ හස්තයේ බලයට යටත් වෙලා උන්වහන්සේ අපිට උන්වහන්සේ අපේ ගැන සලකලා බලන බැවින් හැම කරදරයක්ම උන්වහන්සේ පිට තබලා ඒ ආකාරයට අපි ජීවත් වෙලා හිටියොත් එහෙම අපි පැවතුනොත් එහෙම පැවතිමින් ගියොත් ඒ ආකාරයට නුඹලා සෑම දෙනෙක් අපි සියලුම දෙනා සුවල්ප කලක් පමණයි දුක් විඳින්නේ. ඒක සුවල්ප කාලයකට පසු උන්වහන්සේ අපේ ජීවිත සම්පූර්ණ කරලා සිර කරලා ශක්තිමත් කරලා පිහිටවන සේක. ආමේන්. ඉතින් අපේ සියලුම දේ සලකා බලන, අපේ සියලුම දේට ශක්තිය දෙන, අපේ සියලුම දේ සම්පූර්ණ කරන, ස්ථිර කරන උන්වහන්සේට අපි සදා කාලෙටම පරාක්‍රමය වේවා, මහිමය වේවා, ගෞරවය වේවා කියලා අපේ සිත තුළද මොකෙහි වචනයද පැවතිලා ඒවා ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ මුළු හදවතින්ම. ආමේන්. සියලුම මහිමය, ගෞරවය, ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේට පමණමයි. ආමේන්. ආමේන්. ආමේන්.